صبح سویرے جاگنا کامیاب لوگوں کی نشانی۔ صبح کے وقت ماحول پر مکمل تازگی طاری تھی۔ میں گھر کی بالکنی میں بیٹھا سامنے درخت پر موجود پرندوں کے چھوٹے چھوٹے گھر دیکھ رہا تھا۔ دلچسپ منظر تھا، ایک ایک چڑیا گھر سے نکلتی، شاخ پر بیٹھ کر چہچہاتی، پھر کچھ فاصلے پر موجود برتن کے پاس جا کر دانا چگ لیتی، پھر دوبارہ کسی شاخ پر بیٹھ کر چہچہانے لگ جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درخت چڑیوں سے بھر گیا اور ان کی مترنم آوازیں پورے گھر میں سنائی دینے لگی۔ صبح کی ٹھنڈک، تازہ ہوا کے جھونکوں اور اس چہچہاہٹ نے ماحول کو سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اچانک مجھے ایک حدیث یاد آئی جس میں فرمایا گیا تھا کہ جنت میں ایسے لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے۔ میں اس بارے میں سوچنے لگا کہ جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگوں کو چڑیوں سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے۔ کچھ دیر کی تحقیق کے بعد مجھے جواب مل گیا۔ دراصل چڑیا میں کچھ ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو دوسرے پرندوں میں نہیں ہوتی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا دل نفرت اور انتقام سے خالی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تو باقی تمام جاندار کسی نہ کسی حد تک انتقامی جذبہ رکھتے ہیں اور کوئی شخص انہیں تکلیف پہنچائے تو دفاعی حملہ بھی کرتے ہیں، لیکن چڑیا اس معاملے میں بہت ہی نرم دل ہے، وہ پلٹ کر حملہ نہیں کرتی۔ دوسری صفت توکل ہے۔ چڑیا میں حرص و لالچ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کل کے لیے خوراک جمع کرتی ہے، بلکہ ہر صبح اللہ پر توکل کر کے گھونسلے سے نکلتی ہے اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتی ہے۔ چڑیا کی تیسری صفت یہ ہے کہ یہ صبح سویرے اس وقت جاگ جاتی ہے جب دیگر مخلوقات ابھی سو رہی ہوتی ہیں۔ اس وقت یہ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ گنگناتی ہے اور انہیں یہ پیغام دیتی ہے کہ صبح ہو چکی ہے، اب نیند سے بیدار ہو جاؤ اور صبح کی تازگی اور برکتوں سے اپنا حصہ سمیٹ لو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی اور مجھے سمجھ آ گئی کہ نرم دل ہونا، حسد، نفرت اور لالچ سے بچنا اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا اور خاص طور پر صبح سویرے اٹھنا جنتیوں کی صفات ہیں، اور جو شخص یہ عادات اپنا لے وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ ہمیں روزانہ 24 گھنٹے کا وقت ملتا ہے۔ ان تمام اوقات میں سب سے بہترین اور معیاری وقت صبح سویرے کا ہے۔ یہ ایسا دورانیہ ہے کہ اگر اس کی حفاظت کی جائے تو یہ آپ کے پورے دن کی حفاظت کرتا ہے۔ اس وقت کو اگر مؤثر انداز میں استعمال کیا جائے تو انسان بہت جلد عام سے خاص بن جاتا ہے۔ میں نے جب اس موضوع پر مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بہت سی کامیاب اور ارب پتی شخصیات جن کے شاہانہ طرز زندگی کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ان کی آنکھ تو دوپہر سے پہلے نہیں کھلتی ہوگی، وہ بھی صبح سویرے اٹھنے کے عادی ہیں۔ ایک معروف میگزین میں دنیا کے 1086 CEOs کے متعلق ایک رپورٹ شائع ہوئی۔ یہ تمام وہ لوگ تھے جن کی کمپنیاں روز بروز ترقی کی جانب گامزن تھیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان میں سے 34% CEOs ایسے ہیں جو صبح سویرے اٹھتے ہیں اور یقیناً ان کی کامیابی کے پیچھے یہی وجہ ہوگی۔ ان میں 5% ایسے افراد بھی ہیں جو صبح 4 بجے اپنے دن کا آغاز کر لیتے ہیں۔ موبائل فون اور کمپیوٹر کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والی ایپل کے CEO ٹم کاک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صبح 4 بجے اٹھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے اور پھر آفس جانے تک لیپ ٹاپ پر کام کرتا رہتا ہے۔ خوراک کی ایک معروف کمپنی پیپسی کو کی سابقہ CEO اندرا نوئی بھی صبح 4 بجے اٹھنے کی عادی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ایسا وقت ہے جس میں آپ کسی بھی طرح کی مخل ہونے والی چیزوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ وقت مکمل طور پر آپ کا ہوتا ہے جسے آپ اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں۔ اندرا نوئی صبح سویرے اٹھ کر سوچ بچار کرتی تھی اور اپنے دن کے کاموں کی ترجیحات متعین کرتی تھی۔ سماجی رابطے کی مقبول ویب سائٹ ٹویٹر کا شریک بانی اور معروف پروگرامر جیک ڈورسے صبح 5 بجے اٹھنے کی عادت پر سختی سے کاربند ہے۔ وہ اس وقت اٹھ کر مراقبہ کرتا ہے، ورزش کرتا ہے اور صحت مند خوراک کھاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ صبح کا منظم معمول آپ کے پورے دن کو بہتر بنا دیتا ہے۔ معروف تجارتی گروپ یورگن گروپ، جس کی زیر نگرانی تقریباً 400 کمپنیاں کام کرتی ہیں، کا بانی رچرڈ برانسن بھی صبح خیزی کی عادت پر پابندی سے عمل پیرا ہے۔ وہ اس وقت ایکسرسائز کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عام ترین کام نپٹاتا ہے۔ رچرڈ برانسن بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا آپ کے دن کو بہترین اور آپ کی کارکردگی کو شاندار بنا دیتا ہے۔ اس موضوع پر معروف ٹرینر رابن شرما نے The 5 AM کلب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے جو دنیا بھر میں مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ آپ اپنی صبح کا آغاز
آغاز जिस अंदाज में करेंगे बाकी दिन भी वैसा ही गुजरेगा। सुबह का वक्त ऐसा शानदार मरहला है जिसमें आप अपनी रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी और नफ्सियाती सेहत को बेहतरीन बना सकते हैं। वो मजीद लिखता है, सुबह के वक्त इंसान को तन्हाई मुयस्सर होती है जिसकी बदौलत इसके इर्तिकाज की सलाहियत बेहतर होती है और वो अपने कामों पर भरपूर तवज्जो दे पाता है जिससे इसके नताइज बेहतरीन होते हैं। सुबह के वक्त इंतशार वाली चीजें कम होती हैं जिसकी बदौलत इंसान अपने बारे में सोच सकता है, अपनी जिंदगी को मुनज़्ज़म कर सकता है और अपने ख्यालात को तरतीब देकर मनफी सोचों से खुद को बचा सकता है। शख्सियत साजी और अपने अंदर बेहतरीन सलाहियतें पैदा करने के लिए सुबह एक बेहतरीन वक्त है। इस वक्त आपको मुतालिया करने, नई महारतें सीखने और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने का मौका मिलता है। इस मामूल पर मुनज़्ज़म अंदाज में अमल करने से आपकी जिंदगी में हैरत अंगेज नताइज वाक़या होना शुरू हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक सुबह के वक्त हमारा तहत शऊर सबकॉन्शियस तरतीब पाता है और तहत शऊर के बारे में कहा जाता है कि ये देव की तरह ताकतवर होता है। न्यूरो साइंस के मुताबिक इंसान जब सोता है तो उस दौरान वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है। नींद की वादी में दाखिल होने के बाद अल्फा मरहला शुरू होता है जो कि पुरसकून नींद का होता है। रात खत्म होने के बाद जब वो सुबह जागता है तो उस वक्त वो थीटा मरहला में होता है। ये गनूदगी की हालत होती है जिसमें इंसान ना पूरी तरह जाग रहा होता है और ना ही सो रहा होता है। उस वक्त इंसान का शऊरी जहन मध्यम जबकि तहत शऊर फाल होता है। ऐसे में इंसान जो सोचता है, जिस तरह की चीजें देखता या सुनता है, वो बराह रास्त उसके तहत शऊर तक पहुंचती है जो मुकम्मल तौर पर कबूल करने की हालत में होता है। वो इन बातों पर यकीन कर लेता है और फिर इसी के मुताबिक वो इंसान की जिंदगी पर मनफी या मुस्बत अंदाज में असरअंदाज होता है। सुबह जागने के बाद आपकी ज़हनी हालत इंतहाई नाजुक होती है। ये वक्त आपकी शख्सियत को बनाने या बिगाड़ने की पूरी सलाहियत रखता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ अक्सर लोग जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल फोन देखते हैं कि किस किस ने मुझे पैगामात भेजे हैं या फेसबुक और ट्विटर पर किसने क्या पोस्ट लगाई है। ऐसे में अगर एक मनफी चीज भी नजरों के सामने आ जाती है तो आपका जहन उसके मुतालिक सोचना शुरू कर देता है और फिर कुछ ही देर में आप मनफी ख्यालात से भर जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं। ये बात तो हर शख्स जानता है कि अखबार में हौसला अफजा खबरें कम जबकि सानेहात, कत्ल, चोरी और महंगाई की खबरें ज्यादा होती हैं। जब ऐसी चीजें जहन में जाएंगी तो फिर सारा दिन इसी कैफियत में गुजरेगा। ऐसा शख्स सारा दिन चिड़चिड़ा, गुस्सीला और गैर मुफीद सियासी बहसों में मसरूफ होगा जिसकी वजह से न सिर्फ उसकी काबिलियत और सलाहियत जाया हो जाती है बल्कि वो ज़हनी सुकून और इत्मीनान से भी महरूम हो जाता है। माहिरीन कहते हैं कि जागने के बाद खुद को मोबाइल फोन और अखबार से दूर रखें ताकि आपका दिन खुशगवार गुजरे। सुबह के वक्त अपने तहत शऊर की प्रोग्रामिंग तरतीब कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप इस बात को तस्लीम करें कि सुबह को वक्त आपके दिन का गोल्डन टाइम है। ये तकदीर साज लम्हे हैं। ये अगर आप मौसर अंदाज में इस्तेमाल कर लें तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी और अगर ये गफलत में गुजर गई तो बाकी जिंदगी भी इसी तरह गुजरेगी। दूसरी चीज, रात को जल्दी सोने की आदत डालें क्योंकि जब आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ सकेंगे। सुबह के वक्त अपने तहत शऊर को मुनज़्ज़म करने के लिए जरूरी है कि आप ऑटो सजेशन, खुद तलकीनी यानी अपने साथ मुस्बत बातचीत करें। इस वक्त आप जो कुछ भी बोलेंगे वो सीधा आपके तहत शऊर में जाएगा और वो इस पर यकीन भी कर लेगा। खुद तलकीनी के लिए जरूरी है कि आप ऐसे जुमले बोलें जिससे आपकी उम्मीद बढ़े, आपका ईमान और हौसला मजबूत हो। आप खुद से कहें कि आज मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत है उनका बंदोबस्त मेरे रब ने कर लिया है, इसलिए मुझे हिर्स, लालच और खुदगर्जी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। अपनी खुद तलकीनी को मौसर बनाने के लिए आपको चाहिए कि इन जुमलों को पहले सोचें, उन्हें लिखें और इनमें ऐसे ख्यालात का इजहार करें जो आपके अंदर मुस्बत अंदाज़े फिक्र को परवान चढ़ाए। आपका अपनी जात पर यकीन और एतमाद मजबूत हो। इन जुमलों में तासीर पैदा करने के लिए जरूरी है कि उन्हें जज्बाती अंदाज में कहें क्योंकि तहत शऊर जज्बात से जल्दी मुतासिर होता है। खुद तलकीनी को मौसर बनाने के लिए ये भी जरूरी है कि आपके जुमले हाल पर मुश्तमल हों, ना कि माजी पर। आप कहें कि अल्लाह मुझ पर करम कर रहा है, मुझे बेतहाशा नेमतों से नवाज रहा है और आइंदा भी वो ऐसी मेहरबानी करेगा। इस आदत से शानदार नताइज हासिल करने के लिए जरूरी है कि इस पर पाबंदी के साथ अमल करें क्योंकि इस्तकामत में करामत है। सुबह जल्दी उठने और अपने तहत शऊर को मुनज़्ज़म करने से आपकी जिंदगी का मयार बुलंद हो जाएगा और आप ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी आसूदगी के साथ साथ मुआशी फरावानी भी हासिल कर पाएंगे।